Good morning, students. Now we are going to see about the 10th standard science unit 4 electricity. In this lesson we will learn about the topic from 4.1 to 4.5. Now let us see the introduction of this lesson. You have already learnt about the electricity in your lower classes, haven't you? Well, electricity deals with the flow of electric charges through a conductor. As a common term, it refers to a form of energy. எலக்ட்ரிசிட்டி என்னன்னு சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிறதா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லி நமக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, 9th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க. The usage of electric current in our day-to-day life is very important and indispensable. ஓகே, அப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது. யூ ஆர் ஆல்ரெடி aware of the fact that it is used in houses, educational institutions, hospitals and industries etc. எல்லா இடங்கள்லையும் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு வேலையும் நடக்காது. therefore its generation and transmission becomes very crucial aspect of our life. இது எப்படி ஜெனரேட் பண்ணுறது, அதை வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி அனுப்புறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்பில். in this lesson you will learn various terms used in understanding the concept of electricity. எலக்ட்ரிசிட்டியோட கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அதில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். தென் எவென்ச்சுவலி யூ வில் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் டே டு டே சுச்சுவேஷன்ஸ். இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஓகே, now let us see the electric current. The motion of electric charges, that means electrons through a conductor, will constitute an electric current. Okay, the motion of free electric charges வந்து கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் சிமிலர் டு the flow of water through a channel or flow of air from the region of high pressure to lower pressure. எப்படி வந்து ஒரு தண்ணி நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னா அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து கம்மியான ப்ரெஷர் இருக்கிற இடத்துக்கு அது ஃப்ளோ ஆகுதோ, அதே மாதிரி in a similar manner the electric current passes from a positive terminal, that is higher electric potential of a battery, to the negative terminal, that is lower electric potential, through a wire as shown in figure. அப்போ அதிகமான இடத்துல இருந்து கம்மியான இடத்துக்கு என்ன பண்ணுது, அதிகமான பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற இடத்துல இருந்து கம்மியான பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற இடத்துக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகேவா, ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட். Now let us see the definition of electric current. Electric current is often termed as current. It is represented by the symbol I, capital I. It is defined as the rate of flow of charges in a conductor. Rate of time பேஸ் பண்ணி டைமை பொறுத்து எத்தனை சார்ஜஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுதான் வந்து என்ன எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க. the rate of flow of ரேட்னு வந்துட்டாவே it is based on the timeனு அர்த்தம். ஓகேவா, ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் பெர் யூனிட் டைம்னு சொல்லலாம். இல்லை அப்படின்னா the rate of flow of charges in a conductor. This means that electric current represents the amount of charges flowing in a cross section of the conductor, say a metal wire, in unit time. In unit time, if a net charge Q passes through any cross section of a conductor in time t, the current flowing through the conductor is I is equal to Q by T. I is equal to Q by T. This is the formula for current. இது வந்து 2 mark sumsல வந்து கேட்கலாம். The SI unit of electric current is ampere. That is, the current flowing through a conductor is said to be an 1 ampere. அந்த கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த கரண்ட் 1 ஆம்பியராக இருந்துச்சுன்னா when a charge of 1 coulomb flows across any cross section of a conductor in 1 second. ஓகேவா, அப்போ 1 coulomb divided by 1 second தான் என்ன அப்படின்னா 1 ampere. ஓகே, solve the problem. That is, a charge of 12 coulomb. A charge of 12 coulomb அப்படின்னா Q is equal to 12 coulomb flows through a bulb in a 5 seconds. That means T is equal to 5 seconds. What is the current through the bulb அப்படின்னு கேட்டுங்க அப்படின்னா charge Q is equal to 12C and time T is equal to 5 seconds. Therefore, current I is equal to Q by T is equal to 12 by 5. Finally, we can get 2.4 amperes. Okay. This is a simpler problem. This இது வந்து என்ன எத்தனை மார்க்கில் வரலாம்னா 2 மார்க்ஸில் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இல்லைனா 1 மார்க்கில் கூட என்ன பண்ணலாம், வரலாம். Then what is electric circuit? An electric circuit is a closed conducting loop.
closed conducting loop or path which has a network of electrical components through which electrons are able to flow. அங்கே எந்தெந்த காம்பனன்ட்ஸ் வைக்கிறோமோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். திஸ் பாத் இஸ் மேட் யூஸிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்ஸ். இந்த பாத் வந்து எதனால் உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வயர்ஸை யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஆஸ் டு கனெக்ட் த எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்சஸ் டு எ சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ். ஸோ a schematic diagram of electric circuit comprising of a battery, electric bulb and switch is given in figure 4.2. இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 6 வோல்ட்டுங்கிறது V. இங்கே பெரிய கூட சின்ன 6 Vன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து சோர்ஸு. எந்த சோர்ஸ்லேருந்து உனக்கு கரண்ட் கிடைக்க போகுது அப்படின்னா அந்த 6 வோல்ட்டில் தான். ஐங்கிற கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த சர்க்கியூட் வழியாக பாஸ் ஆகிட்ருக்கு. அங்கே வந்து ஜிக்ஸாக்காக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, தட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் அந்த பல்பு. தென் அம்மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. தென் கீ இருக்கும். கீங்கிறது என்னென்னா அந்த சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ. ஓப்பன் பண்ணிட்டா கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது. இதுவே இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா. அம்மீட்டர் எதுக்காக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே இந்த ஃபைனலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரியான கரண்ட் தான். அது அது சீரியஸாக இருந்தாலும் சரி, சீரியஸாக இருந்தாலும் பேரலாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியான கரண்ட் தான் என்ன பண்ணும் அந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகும். தட் இஸ் த ரீசன் வை வி கேன் they put the ammeter here. Okay, then the symbols of some components of a circuit. என்னென்ன சர்க்கியூட்டில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரெசிஸ்டர் யூஸிங் ஃபிக்ஸ் the magnitude of current through a circuit. இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா that is fixed one. இப்போ 6 ஓம்ஸ்னால் 6 ஓம்ஸ் இருக்கும், 7 ஓம்ஸ்னால் 7 ஓம்ஸ் இருக்கும், அது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா. தென் வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆர் ரியோஸ்டட். வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ஸை என்னென்னு சொல்லலாம், ரியோஸ்டட்னு சொல்லலாம். ஸோ யூஸ் டு செலக்ட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த கரண்ட் த்ரூ எ சர்க்கியூட். இந்த ரியோஸ்டட்டை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு 6 வோல்ட் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நமக்கு அந்த சர்க்கியூட்க்கு 2 வோல்ட் பேட்டரி இருந்தால் போதும். ஸோ நான் என்ன பண்ணணும், அந்த ரியோஸ்டட்டை கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம், அந்த 2 வோல்ட்டை நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ரியோஸ்டட்டை யூஸ் பண்ணி. ஓகேவா. தென் அம்மீட்டர் used to measure the current. Voltmeter used to measure the potential difference. Galvanometer used to detect the current and its direction. கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் அதோட டைரெக்ஷனை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கும் என்ன பண்ணுறது, இந்த கேல்வானோமீட்டர் யூஸ் ஆகுது. எ டயோட், இட் இஸ் யூஸ் டு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் லைட் எமிட்டிங் டயோட், தட் இஸ் LED. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் 7-segment display. The ground connection used to provide the protection to the electrical components. It also serves the reference point to measure the electric potential. Electric potential ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் தான் என்ன அப்படின்னா that is ground connection னு சொல்கிறது. ஓகே. This is a major symbols used in a global level. இந்த மாதிரியான சிம்பிள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த பார்ட்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா. இது எல்லா எலக்ட்ரானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லையும் எங்கே போய் கேட்டாலுமே யாரை கேட்டாலுமே என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த சிம்பிளை தான் என்ன பண்ணுவாங்க, கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. Then in this circuit, if a switch is on, the bulb glows. If it is switched off, the bulb does not glow. Therefore, the circuit must be closed in order to the current passes through it. அப்போ சர்க்கியூட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணணும். அந்த கீக்கு வந்து க்ளோஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் கரெக்டாக ஃப்ளோ ஆகும். கீயை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அங்கே எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அங்கே வந்து ஒரு கேப் கிடச்சிரும். அது வழி என்ன பண்ண முடியாது, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது. ஓகேவா. அப்போ அது ஓப்பன் ஆகும், அந்த சர்க்கியூட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. ஸோ therefore the circuit must be closed in order that the current passes through it. The potential difference required for the flow of charges is provided by the battery. இது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எதனால் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா பேட்டரினால கொடுக்கப்படுது. பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் இடையில இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸாக என்ன அப்படின்னா அந்த இது. ஓகே. தென் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரி. எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த வழியிலேருந்து எந்த வழியாக ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ரம் த நெகட்டிவ் டெர்மினல் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல். பை கன்வென்ஷன் the direction of current is taken as the direction of flow of positive charge to an opposite direction of the flow of electrons. அதாவது பை கன்வென்ஷன் நம்மளோட கன்வென்ஷனுக்காக the direction of current is taken as the direction of flow of positive charge. கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கன்வென்ஷனலாக சொல்கிறோம். தஸ் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாசஸ் இன் த சர்க்கியூட் ஃப்ரம் த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல். பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா.
Then electrical components. In the electric circuit given in the figure consists of different components such as a battery, a switch and a bulb. All these components can be represented by using certain symbols. It is easier to represent the components of a circuit using their respective symbols. The symbols that are used in representing some commonly used components are given in the table 4.1. அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு. The uses of these components are also summarized in the table. அதோட uses என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதில் கொடுத்துருக்கோம், அதையும் பார்த்துட்டோம் நம்ம. Okay, now let us see the electric potential and potential difference. Okay, you are now familiar with the water current or air current. Water currentனா என்னது what is ஹைட்ராலிக் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ஓகே. தென் ஏர் கரண்ட் அப்படின்னா விண்ணிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது, தண்ணியிலேருந்து கிடைக்கிறது நமக்கு வாட்டர் கரண்ட், அண்ட் விண்டிலேருந்து கிடைக்கிறது ஏர் கரண்ட். தென் யூ ஆல்சோ நோ தட் there must be a difference in temperature between the 2 points in a solid for the heat to flow in it. Okay, அப்போ ரெண்டுக்கு இடையில என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இந்த டெம்பரேச்சர் between 2 points in a solid for the heat to flow in it. Similarly, the difference in electric potential is needed for the flow of electric charges in a conductor. அப்போ ஒரு கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக வேணும். ஓகே, சார்ஜஸ் இன் அ கண்டக்டர். இந்த கண்டக்டர் the charges will flow from a point in it which is at the higher electric potential to a point which is at lower electrical potential. அதிகமான பொட்டன்ஷியல் எடுக்கிற இடத்துல இருந்து கம்மியான பொட்டன்ஷியல் எடுக்கிற இடத்துக்கு என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். Then electric potential at a point is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric force. electric force எதிர்த்து அதனால் செய்யப்பட்ட வேலை. இதனால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் மூவிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அது பாசிட்டிவ் சார்ஜை நகர்த்துறதுக்கு செய்யப்பட்ட வேலை தான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் மூவிங் ஏ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி to that point against the electric force. Now let us see the electric potential difference. Electric potential difference. Electrical potential difference between the 2 points is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point against the electric force. electric force எதிர்த்து அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து என்ன பண்ணணும், பாசிட்டிவ்ல ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு செய்யப்பட்ட வேலைன்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, சப்போஸ் யூ ஹவ் மூவ்ட் a charge Q from a point A to the another point B, let W be the work done to move the charges from A to B. So the potential difference between the points A and B is given by the following expression, that is potential difference is equal to work done divided by charge W by Q. இது வந்து 2 marks இந்த சம்மா கேட்கலாம். The potential difference is also equal to the difference in the electric potential of these 2 points. If VA and VB represent the electric potential at the points A and B respectively, then the potential difference between the points A and B given by V is equal to VA minus VB. If VA is more than VB minus VA, VB is more than V. அப்போ எப்படி இருக்கிறத பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும். இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்னா சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க தேவையில்லை. Now let us see the volt. The SI unit of electric potential and potential difference is volt. The potential difference between the 2 points is 1 volt. If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charges from one point to another point against the electric force. electric force எதிர்த்து 1 coulomb of charge வந்து 1 joule சார்ஜை வந்து ஃபுல், அதாவது 1 coulomb ஆஃப் சார்ஜை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டு கொண்டு வரதுக்கு அது 1 ஜூல் ஒர்க் வேலை பார்த்துருக்கு அப்படின்னா அது என்னன்னா 1 வோல்ட்னு அர்த்தம். ஓகேவா, தட் இஸ் 1 வோல்ட். 1 வோல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஜூல் டிவைடட் பை 1 coulomb. தென் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, Q வந்து 10C கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒர்க் டன் 100 ஜூல்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ V இஸ் ஈக்குவல் டு W பை Q. தட் மீன்ஸ் எவ்வளோ ஒர்க் டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 ஜூல்ஸ் டிவைட் பை சார்ஜ் வந்து 10 coulomb. ஃபைனலி வி கெட் த 10 வோல்ட். அப்போ 100 டிவைட் பை 10 gives what 10 volt. Therefore the potential difference is 10
volt. Then now let us see the Ohm's law. The German physicist German Simon Ohm established the relation between the potential difference and current, which is known as the Ohm's law. பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது அவர் கொடுத்த லாக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஓம்ஸ் லா. த ரிலேஷன்ஷிப் கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த சர்க்யூட் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் ஏ கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அம்மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அண்ட் அது ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு அக்ராஸாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த வோல்ட் மீட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரியோஸ்டட் எதுக்குன்னா நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக, வோல்டேஜை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரியோஸ்டட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நவ் according to the Ohm's law, at a constant temperature, underline பண்ணிக்கோ, at a constant temperature, a steady current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V. I is directly proportional to V, that is Ohm's law. Okay, two ends of the conductor. இப்போ I is proportional to V, hence I by V is equal to, அந்த proportionality cancel பண்ணணும் அப்படின்னா we have to add some constant, so I by V is equal to constant. The value of this proportionality constant is found to be 1 by R. 1 by R ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 1 by R அப்படின்னாவே என்னது, ஆரை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக சேர்த்துக்கணும். அப்போ V is equal to IR. This is a formula for that Ohm's law. Here R is the constant for a given material. say நிக்ரோம்னு எடுத்திங்கன்னா அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அக்கார்டிங் டு த மெட்டீரியல் டு மெட்டீரியல் the R வந்து என்ன ஆகும், வேரி ஆகும் at a given temperature and is known as the resistance of the material. Since the potential difference V is proportional to the current I, the graph between V and I is a straight line for a conductor as shown in figure 4.5. அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்குது. அப்போ இது இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும், அதுவும் ஐ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக வோல்டேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த கிராஃப் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகே, now let us see the resistance of a material. In a figure 4.4, a nichrome wire was connected between the X and Y. X-க்கும் Y-க்கும் இடையில இந்த nichrome wire கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. If you replace the nichrome wire with the copper wire and the conduct is the same எக்ஸ்பெரிமெண்ட், அதாவது நிக்ரோம் ஒயரை ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணணும். மறுபடியும் என்ன பண்ணுறீங்க, காப்பர் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணணும். யூ வில் நோட்டீஸ் த டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட் ஃபார் த சேம் வேல்யூ ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுக்கு கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேரி ஆகும். ஒயரை கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த கரண்ட் வந்து வேரி ஆகும். அம்மீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அம்மீட்டரில் அந்த ரீடிங் வந்து வேறு காட்டும். அப்போ அந்த மெட்டீரியல் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம நிக்ரோம் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம், நிக்ரோம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி அந்த சர்க்யூட் போட்டு அந்த மெஷர் பண்ணணும். தென் அதுக்கடுத்து காப்பர் வயரை கனெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அங்கே பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது கரண்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும், வேரியாக இருக்கும். அதாவது the copper wire and conductor same experiment, you will notice that different current for the same value of the potential difference. கரண்ட் வந்து என்ன இருக்கும், வேரியாக இருக்கும். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கும், ஒன்றா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும். இஃப் யூ அகைன் ரீப்ளேஸ் த காப்பர் வயர் வித் அலுமினியம் வயர், அப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், காப்பர் வயர் எடுத்துகிட்டு அலுமினியம் வயர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் another value of the current passing through it. அது வழியாக இன்னொரு கரண்ட் என்ன பண்ண முடியும், பாஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரம் த ஈக்குவேஷன் 4.3 you have learned that V by I must be equal to the resistance of the conductor is used. So the variations of the current for the same values of the potential difference indicate that the resistance of the different materials is different. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் அந்த என்ன ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் அப்படிங்கிறத காட்டுது. Now the primary question is, what is resistance? The resistance of a material, it is property to oppose the flow of charges. Underline பண்ணிக்கோ, property to oppose the flow of charges and hence the passage of the current through it. It is different for different materials. So Ohm's law is V by I is equal to R. The resistance of a conductor can be defined as the ratio between the potential difference across the ends of the conductor and the current flowing through it. That is the the formula for the definition for resistance. Okay. Now let us see the unit of resistance. The S unit of the resistance is ohm and it is represented by the symbol, that is Ohm symbol. Okay.
the resistance of a conductor is said to be 1 ohm. And the resistance வந்து 1 ohm இருக்கணும் அப்படின்னா if a current of 1 ampere flows through it when a potential difference of 1 volt is maintained across its ends. அப்போது அந்த ரெண்டு எண்ட்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஆம்பியராக இருக்கணும், சாரி 1 வோல்ட்டாக இருக்கணும். அங்கே அந்த சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த கரண்ட் வந்து 1 ஆம்பியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் 1 ஓம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சொல்ல முடியும். Okay, now let us see the problem of this relation. Calculate the resistance of a conductor through which the current of 2 ampere passes when the potential difference between its ends is 30 volts. Solution is the current through a conductor I is equal to 2 ampere. The potential difference is 30 volt. Okay, the Ohm's law gives us what? R is equal to V by I. Now we have what is V? 30 volts, and I has what? 20 volts. Okay, sorry, 2 amperes. Finally, we get 15 ohms. That is the resistance of this particular circuit. Okay, students, thank you. Thank you so much for watching.